મહેસાણામાં નાયબ મામલતદાર લાંચ લેતા પકડાયા। પુરવઠા મામલતદાર 5000ની લાંચ લેતા ઝડપાયા। ખેરાલુમાં ફરજ બજાવતા હતા નાયબ મામલતદાર સસ્તા અનાજની દુકાનધારકો પાસે લાંચ લેતા હતા। દુકાનધારકો પાસે મહિનાના 10,000 માંગ્યા હતા। હેરાન ના કરવા અને નોટિસ નહીં આપવા માટે લાંચ માંગી હતી। સુરતના બેગમપુરા વિસ્તારમાં વહેલી સવારે આગનો બનાવ બન્યો। हाथी फड़िया में मकान में भीषण आग लगता आसपास अफरातफरी मची गई। जाण थता फायर विभाग की गाड़ियों स्थल पर आई पहुंची थी। भारे जहमत बाद फायर विभागे आग पर काबू मेळव्यो। भीषण आग में मकाननो मालसामान बळीने खाक थई गयो हतो। सदनसीबे कोई जानहानि थई न हती। तो बेगमपुराना हाथी फड़िया में आ बनाव बन्यो हतो। फायरनी टीम स्थल पर पहुंची गई हती अने आग पर काबू मेळव्यो हतो। आग लागवानुं कारण जाणी शकायुं नथी अने आ बनावमां कोई जानहानि थई नथी। बेगमपुरामां ज्यारे आग लागी त्यारे आसपासना विस्तारोमां अफरातफरी मची गई हती। मकाननी अंदर आ आग लागी हती। जो कि थोड़ीवारमां आग पर काबू मेळवी लेवायो हतो। सुरतथी संवाददाता कीर्तेश पटेल जोड़ाया छे। कीर्तेश, आ आग लागवानुं कारण हवे जाणी शकायुं छे खरुं? बिल्कुल सूरतना बेगमपुरा विस्तार में हाथी फड़िया में वहेली सवारे एक मकान में आग लगी थी। कही शकाय आ मकान वर्षोथी बंद छे अने जे रीते मकान में शॉर्ट सर्किट थवाने लईने आग लगी थी जो ते आगे जोता विकराल स्वरूप लई लेता स्थानिक लोकोमां भयनो माहोल फैलाई गयो हतो। फायर विभाग ने जानकारी आपतानी साथे ज फायरनो काफलो तात्कालिक घटना स्थळे दौड़ी जई 1 कलाकनी जहमत बाद आग पर काबू मेळवी लीधो हतो। खास करीने वर्षो जूनुं मकान छे ने कही शकाय के आ मकानो वर्षो जूना छे के जे लाकडामांथी बनेला छे जेने लईने आगे विकराल स्वरूप लीधुं हतुं। जी कीर्तेश, आभार माहिती आपवा माटे। पालनपुरनी बारडपुरा पोलीस चौकीनी आगळ नगरपालिकानी पूर्व सदस्य गुलशनबेन चुनारा द्वारा पोताना शरीर पर ज्वलनशील प्रवाही छांटी आत्महत्या करवानी कोशिश करी हती। जेमां 7 दिवसनी सारवार बाद तेमनुं मृत्यु थयुं। कचरो नाखवा जेवी बाबते पाड़ोशीओ जोड़े बबाल थता मामलो पोलीस स्टेशन सुधी पहोंच्यो। जेमां सामसामे पक्षे फरियाद नोंधावी हती। झगड़ो थया बाद मंदुक थता पालनपुर नगरपालिकानी पूर्व सदस्य गुलशनबेन चुनाराए पोलीस स्टेशननी बहार ज आत्महत्यानो प्रयास कर्यो। सारवार दरमियान गुलशन चुनारानुं मौत थता परिवारमां मातम छवाई गयो। मोरबी में असामाजिक तत्वों बेफाम छे। रिक्शा भाड़े करवानी बाबते मारामारी करी। લીલાપર ચોકડી પાસે આ બબાલ થઈ, જેમાં 4 થી વધુ લોકોને ઈજા પહોંચી છે। પેસેન્જર તરીકે આવેલ અજાણ્યા શખ્સે અન્ય લોકોને બોલાવી અને માર માર્યો। રિક્ષા ચાલક તેમજ રિક્ષા ચાલકને બચાવવા આવેલ અન્ય લોકોને પણ ધોકા વડે માર માર્યો હતો। તમામ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે મોરબી સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા। મોરબી તાલુકા પોલીસે બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે। અમદાવાદના નિકોલમાં મનમોહન 4 રસ્તા નજીક બેઘર ધસી પડવાના મામલે એસએચ કંપનીના કોન્ટ્રાક્ટર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। શકીલ જાઠુ અને સમીર જાઠુ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ। ઉલ્લેખનીય છે કે સલામતીના સાધનો વગર કામ ચાલતું હતું, જેથી દુર્ઘટનામાં એક શ્રમિકનું મૃત્યુ થયું જ્યારે અન્ય એકને ગંભીર ઈજા પહોંચી। આ મામલે ઓઢવ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી અને તપાસ હાથ ધરી। દાહોદના નકલી એનએ પ્રકરણ મામલે પોલીસે અગાઉ નોંધાયેલ ફરિયાદમાં જેલવાસ ભોગવી રહેલા મુખ્ય ભેજાબાજ અને બિલ્ડર ડેવલપર વચેટિયા તેમજ 2 સરકારી કર્મચારીઓ સહિત 4 આરોપીઓને ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે સબ જેલમાંથી અરેસ્ટ કરી પોલીસ કસ્ટડીમાં લીધા છે। તેઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ તપાસ માટે રિમાન્ડની માંગણી કરાશે। નકલી એનએ પ્રકરણમાં ઓક્ટોબર માસમાં 70 લોકો સામે ટીડીઓ દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદમાં તપાસ દરમિયાન નામ ખુલતા પોલીસે જેલમાં બંધ 4 આરોપીઓને ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે જેલમાંથી કસ્ટડી લીધા બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરવા માટે ધરપકડ કરી પોલીસ મથકે લાવવામાં આવ્યા। તાલુકા પંચાયત કચેરીના બોગસ હુકમોમાં નોંધાયેલ ફરિયાદમાં તેમની શું સંડોવણી રહી છે, કોના મારફતે અને કેવી રીતે સરકારના પ્રીમિયમની ચોરી કરી અને છેતરપિંડી કરતા હતા તે અંગેની તપાસ હાથ ધરાશે। આ તમામ આરોપીઓ છે એ अलग अलग गुनाओं अगाऊ अटक थई चुकेला था और हाल में ज्युडिशियल कस्टडी में था। परंतु तपास दरमियान जे अन्य गुनो दाखल थयो छे एमां पण नाम खुली आवता तेमने ए गुनाना कामे पण अटक करवा माटे हाल में कस्टडी संभाळेली छे। हाल में जे कस्टडी छे ए टीडीओश्रीनी जे फरियाद हती एमां तेमने अटक करवानी प्रक्रिया चालुमां छे। ભાવનગરમાં 2 જૂથ વચ્ચે મારામારી થઈ। ચાવડીગેટ વિસ્તારમાં મારામારીની ઘટના જાહેરમાં આ મારામારીનો વિડીયો છે એ વાયરલ પણ થઈ રહ્યો છે। સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હતી અને ત્યારબાદ તે મારામારીમાં પરિણમી। પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને હાલ તપાસ હાથ ધરી છે। તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કેવી રીતે લોકો લાકડીથી એકબીજા સામે તૂટી પડી રહ્યા છે।
અમદાવાદમાં રફતારનો કહેર હજુ પણ યથાવત છે. કાર ચાલકે કાબુ ગુમાવતા 100 ફૂટ રેલિંગ તોડી નાખી. જોગેશ્વરી BRTS બસ સ્ટેન્ડ પાસેનો આ અકસ્માત. સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા મર્સિડીઝ ગાડીએ અકસ્માત સર્જ્યો. BRTS રૂટની 100 ફૂટ જેટલી રેલિંગ તોડી નાખી હતી. ગાડીમાં સવાર 3 લોકોનો બચાવ થયો છે. અકસ્માત અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠામાં ટ્રક ચાલકો બેફામ બન્યા છે. ટ્રકની અડફેટે વધુ એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું. ટ્રકની નીચે આવી જતા મહિલાનું ઘટના સ્થળે મોત થયું છે. અકસ્માત સર્જી ટ્રક ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. ડીસાના રાજમંદિર સર્કલ પાસે અકસ્માત થયો. આ ઘટનાને પગલે ડીસા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. પાલનપુરના સાસમ ગામે આખલાનો આતંક જોવા મળ્યો. આખલાએ યુવકને અડફેટે લેતા ઈજા પહોંચી હતી. 2 આખલા લડતા એક બાઇક ચાલકને અડફેટે લીધું હતું. સાસમ ગામે રખડતા ઢોર સામે લોકોમાં ભારે રોષની લાગણી છે, કારણ કે બનાસકાંઠામાં આવા બનાવો ખૂબ જ સામાન્ય બનતા જઈ રહ્યા છે અને તેનો ભોગ સામાન્ય રહીશ બની રહ્યા છે, રાહદારીઓ બની રહ્યા છે, વાહન ચાલકો બની રહ્યા છે. બનાસકાંઠામાં ઝેરી મધમાખીઓના ઝુંડના હુમલા વચ્ચેથી એક વ્યક્તિને બચાવી લેવાયો. ઇમરજન્સી સેવા 108ની ટીમે દર્દીને હેમખેમ બચાવી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યો. પાટણના ડિંડરોડ ગામમાં એક વ્યક્તિ પર ઝેરી મધમાખીના ઝુંડે હુમલો કર્યો હોવાનો કોલ મળતા 108ની ટીમ પહોંચી ગઈ હતી, જ્યાં દર્દીના માથાના ભાગે અસંખ્ય ઝેરી મધમાખીઓએ ડંખ માર્યો હતો અને દર્દીના શરીર પાસે ઝેરી મધમાખીઓનું ઝુંડ મોટા પ્રમાણમાં હતું. જે બાદ PPE કીટ પહેરીને દર્દીને હેમખેમ બચાવી લેવામાં આવ્યો. સુરતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ રખડતા આખલાનો આતંક માથાનો દુખાવો બન્યો છે. માંગરોળના તરસાડી વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે આખલાઓ યુદ્ધે ચડ્યા અને ભોગ બની રેલિંગ. 2 આખલા એવા તે બાજ્યા કે સેફટી માટે બનાવેલ રોડની રેલિંગ તોડી નાખી. મોડી રાત્રે આખલા યુદ્ધે ચડ્યા એટલે માત્ર રેલિંગ તૂટી. જો દિવસે આવી સ્થિતિ હોત તો કોઈ રાહદારી કે વાહન ચાલક અડફેટે આવી ગયું હોત.